शुभ संध्या पिला माने चतुर्थ श्रेणीर सामाजिक कालांश को तुम मानक स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणीर आमे और आम परिवेश बहिर तृतीय अध्याय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था विषय आलोचना करवा। ता पूर्वर मु तुमको गोटे चित्र देखाइबी एवं से चित्रु किछि प्रश्न पचारि। देखिबा तुमे से चित्र देखि किछि जिनस मने पकाई पारुच ना नहीं। पिला माने एबे चित्र देखि कह चित्र रे कौन लिखा जाइछि? हाँ, आमरी शासन आमरी हाथे लिखा जाइछि। अच्छा कहि पारिबो एही विषयटी आमे केउ श्रेणी रे पढ़िथिले? मने पडुछि ना? चित्र देखि मने पडुछि ना? एही विषयटी आमे केउ श्रेणी रे पढ़िथिले? हाँ, तृतीय श्रेणी रे पढ़िथिले। कहि पारिबो मने अछि एठारे नित्या केउ विषय भाषण देउथला? हाँ ठीक कहल, तुमर मन अच्छी ग्राम पंचायत विषय भाषण देउथला। अच्छा आमे तृतीय श्रेणी रे आमरी शासन आमरी हाथे विषयटी पढ़िथिले। यार माने कौन तुम्हें मन अच्छी ना नहीं? हाँ कौन कहल? यार माने बा यार अर्थ होउची आमे निज अंचलर शासन निजे करवा। जहा तुम्हें माने तृतीय श्रेणी पाठ मन रखिच, ठीक अच्छी पिला माने यही निज अंचलर शासन निजे करने को स्वायत्त शासन कहुए। आज आमे सही विषय आलोचना करवा। तेबे प्रथमे जानिबा स्वायत्त शासन संस्था काहाको कहुए। हाँ पिला माने मने रखिबा निज अंचलर समस्या सबको सही अंचलर लोकमानंक द्वारा समाधान करा जायଥାଏ। अर्थात निजे को निजे शासन करने प्रणाली को स्वायत्त शासन संस्था कहुए। आमे निज अंचलर जिते सब समस्या ताकू आमे निजे समाधान करवा, तेणु निज को निजे शासन करवा याको स्वायत्त शासन संस्था कहुए। यही स्वायत्त शासन संस्था दुई भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमटे हला ग्रामांचल स्वायत्त शासन, अन्यटे हला सहरांचल स्वायत्त शासन। आज आमे ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था विषय आलोचना करवा। ग्रामांचलर स्वायत्त शासन बा ग्रामांचल लोक माने केमती निज समस्यार समाधान निजे करिवे, निज अंचल उन्नति निजे करिवे, सेथिपाई विभिन्न संस्था रही अछि। तेबे मन रख ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्थार तीन गोटी स्तर अछि। ग्राम स्तर रे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर रे पंचायत समिति एवं जिला स्तर रे जिला परिषद रही अछि। एमाने समस्ते निज निज स्तर रे निज अंचलर उन्नति पाई कार्य करती। तेबे आमे प्रथमे जानिबा ग्राम पंचायत विषय रे। आमे प्रथमे जानिबा ग्राम पंचायत किपरि गठित हुए। हाँ पिला माने मन रख ग्राम पंचायत साधारणतः 2000 रु 10,000 पर्यंत लोक थिबा अंचल को नहीं गठित होता है। यह छड़ा केते गुड़िए छोट छोट ग्राम किंबा बड़ ग्राम को नहीं मध्य ग्राम पंचायत गठित होता है। शासनर सुविधा पाई ग्राम पंचायत को केतोटी वार्ड रे विभक्त करा जायता है। एबे कहिलो देखि ग्राम पंचायत को काहेकि केतोटी वार्ड रे विभक्त करा जायता है? हाँ ग्रामवासी को उन्नति पाई शासनर सुविधा पाई। अच्छा पिला माने एबे तुमे कहिलो देखि केते लोकन को नहीं ग्राम पंचायत गढ़ा होता है? आमे एबे टिके पूर्वर पढ़िले देखिया तुमर मन अछि ना नहीं? 2000 रु 10,000 पर्यंत लोक नहीं ग्राम पंचायत गढ़ा होता है। ठीक अछि पिला माने आसा आमे जानिबा केउ माने ग्राम पंचायतर सदस्य होई पारिबे। मन रख पिला माने समस्त ग्राम पंचायतर सदस्य होई पारिबे नहीं। तबे ग्राम पंचायतर सदस्य हेबा पई प्रथमे आमको निर्वाचन लड़िबा को पड़े। तुमे मन रखिथिबो सरपंच निर्वाचन। हाँ एही निर्वाचन प्रति 5 वर्ष रे थरे होई थाए। तबे देखो केमिति ग्राम पंचायतर सदस्य मानकु निर्वाचन करा जाए। आमे तो पूर्वर जानिचे ग्राम पंचायत को केते गोटे वार्ड रे विभक्त कराई थाए। तेबे जे वार्ड गुड़िक विभक्त होता है से वार्डर लोक माने विशेष करी 18 वर्ष बा ताठू अधिक बयसर लोक माने
ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ମତଦାନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଭୋଟ ଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖ, ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପଦଟି ମହିଳା, ହରିଜନ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଏବେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ, କହିଲ ଦେଖି କେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ। ଏବେ କହିଲ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ହଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ ହେବେ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ। କହିଲ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଁ, ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ବାଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେଇ 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ? ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇପାରିବେ, ସରପଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରିବେ ଜାଣିଛ? କିଏ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲ? ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ। ହଁ, ଦେଖ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ? 1 ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ। ଏମାନେ କିଏ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଗୁରୁଜୀ ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ବଛା ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କେମିତି ବଛା ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚକୁ କିପରି ବଛାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? କହିପାରିବ? ହଁ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ରୂପେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ବଛାଯାଆନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ? ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କିପରି ହୁଏ, ତାପରେ ଜାଣିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସମ୍ପାଦକ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ବୈଠକ ହୁଏ, ସଭା ହୁଏ। ଦରକାର ହେଲେ ଅଧିକ ଥର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ସେହି ବୈଠକରେ ସରପଞ୍ଚ ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣରୁ ସଭାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ, ମନେ ରଖ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରର, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ ବହିରେ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଓ ସାର ଓ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଓ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତିକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା,
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରିବା, ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମକୁ ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଉ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଲାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଏ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥାଏ? ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତା ନିଜର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଶଗଡ଼, ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା ଏସବୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରେ। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ନା ପୋଖରୀ ନିଲାମ, ହାଟ ନିଲାମ, ବଜାର ନିଲାମ, କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ଓ ନଦୀଘାଟରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର ଆଦାୟ କରେ। ଏସବୁଥିରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରେ ଆଉ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଗଠନ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଗଢ଼ା ହେଲା, କହିପାରିବ? ହଁ, ତେବେ ମନେ ରଖ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ସ୍ତର ଆମେ ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ତୁମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।